السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. وقبل كل شيء صمتوا بداية بغيت إن شاء الله نقبل من خير ما نبتدئ به وبعد الآيات البينات من القرآن الحكيم وبالتقدم مشكورين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا أستاذ الكريم. إن شاء الله غادي نفتحوا هذه الأمسية ديال التقديم ديال البرمجات لمجال مدرسة الثقافة الصوفية في دورته ال15. وكما تعلمون فهذه الدورة غادي تكون إن شاء الله بنسخة حضورية وغادي تكون غنية جدا على جميع المستويات لأنها كذلك
لا سيما انه غادي يكون بشكل حضوري، ولكن غنستافدوا كذلك من التجارب السابقه اللي كانت على شكل رقمي وافتراضي، فغادي يكون واحد التكامل ما بين هذه الجانبين. اذا تشكر الجميع على الحضور ديالكم وعلى الحفاوه ديالكم، وغادي نبتدئوا باش نشكر الشركاء ديالنا اللي بلا بهم بطبيعه الحال هذا العمل كله ما غادي يمكنش يكون عن يتيم. ونذكر الوزارتين، الوزاره ديال الشؤون الاسلاميه والوزاره ديال الثقافه والتواصل وغير ماروك، وكذلك جمعية فاسيس، السوسيتي جينيرال ودنيا برودكسيون والبنك اوف افريكا لا بي اس و الانستيتيو فرونسي بورش فاس. هادو على العموم هناك شركاء اخرون، ولكن تنذكر هنا في الخطوط الكبرى الشركاء ديالنا اللي تيواكبوا معنا هذا العمل منذ القدم. وبطبيعه الحال هناك كذلك شركاء اللي هما شخصيات إحسانية اللي تيشاركوا في العمل الثقافي، وأنا نشكر في الحضور ديالو سي عبد الله الطرف اللي هو كذلك محب في الثقافة ومحب في كل الأعمال اللي تطلع بالمستوى الفكري والحضاري في بلادنا. منهم السيدة ليلى السبتي اللي تأسفوا على أنها ما حضرتش معنا لأسباب صحية، ولكن تنوجه لها التحية. منهم السيدة أمال القادري. هاد الناس كلهم شركاء بأشكال مختلفة. بطبيعة الحال ما تنذكرش على سبيل أنه يكون الاستفاضة أنه واحد المجموعة ديال الأصدقاء الأقرباء الأحباء اللي هما معنا ويتواكبوا معنا العمل. غادي كذلك إذا سمحتوا لي نتكلموا باش تعمل الفائدة، لأنه معنا بعض الأشخاص وبعض الشخصيات اللي ما تيتكلموش بالعربية، اللي يتكلموا بالفرنسية. Si vous voulez bien, nous allons nous exprimer en français, de manière à ce que tous ceux qui sont parmi nous puissent suivre cet exposé et suivre cette rencontre de la manière la plus complète. Eh bien, merci encore une fois à toutes et à tous. Peut-être sans plus attendre, et comme une sorte d'ouverture un petit peu aussi à ces effluves, après la grande voiture que l'on vient de recevoir, dont on vient de recevoir la grâce par la lecture de notre très cher ami. Eh bien, je vais peut-être demander à Serge Chaban de nous lire quelque chose qu'il a prévu pour ce soir. Alors ça va être une découverte pour tous, y compris pour moi. Nous allons entendre Serge Chaban. Je ne sais pas si tout le monde le connaît. Je crois que si. Si certains d'entre vous n'ont pas eu l'occasion de rencontrer sous une forme ou une autre cet itinéraire exceptionnel, cet homme de culture, de science, de poésie et de jardinage et de botanique et de parfum. Voilà, c'est tout à fait précieux. Nous avons eu l'occasion d'avoir des ateliers avec lui à Fès sur les parfums. Il a, pendant de nombreuses années, travaillé avec Yves Saint Laurent, avec les plus grands, mais il est lui-même créateur de parfums, et avec un talent salué par les plus grands. Donc, c'est à Tazdak, si tu veux bien prendre la parole. Merci, Sidi Fawzi Salvi. Merci, Latifa Carole. Et merci à vous. Écoutez, il y a quelques jours, j'ai eu une conversation téléphonique avec Sidi Fawzi Salvi dans le cadre
festival et il m'a parlé d'un sujet qui lui tenait beaucoup à cœur. Et il m'a parlé de ce travail qui porte comme titre la prophétie des abeilles. Vous savez que la prophétie des abeilles, on fait même le sujet d'un roman, d'un livre qui s'est inspiré pas d'une légende, puisque on n'a pas des traces, mais un templier de Jérusalem avait écrit beaucoup sur cette prophétie des abeilles. Le texte s'est perdu et le romancier s'est lancé dans la recherche de cette source, et parce que dans ce qui a été écrit à Jérusalem, il y a peut-être des réponses à l'époque que nous traversons. Et quand on parle des abeilles, on parle évidemment de l'écologie. Et là, c'est une fibre écologique que j'ai, parce que j'ai eu un parcours universitaire et j'ai enseigné pendant 36 ans l'écologie à l'université. Et j'ai vu malheureusement ce terme écologie maltraité. Et l'écologie m'a appris à la fois une conscience scientifique, mais aussi, derrière la science, il y a aussi une mystique. Parce que quand on s'intéresse aux plantes, quand on regarde une fleur, on la regarde à la loupe, au microscope, on fait un effort scientifique, on a les outils pour ça, puis à un moment donné, il y a un mystère. Et le mystère, c'est peut-être le sujet le plus important chez les mystiques. Alors, écologie, la prophétie des abeilles, la mystique. Je ne vais pas être très long, j'ai préparé un texte qui est très court pour vous, pour mettre le miel à la bouche. Voilà. Le terme écologie est aujourd'hui sur toutes les lèvres. Comme la nature n'aime pas le vide, la politique s'est presque approprié ce terme et on a fait un usage idéologique et politique. Les discours politiques sont très loin de messages écologiques, du sens réel du terme écologie. L'écologie est un terme composé de deux mots grecs, ékos et logos. Le mot ékos veut dire habitat, c'est-à-dire notre maison commune, la terre. Quant au terme logos, il englobe toutes les sciences pures et spéculatives qui nous aident à comprendre la complexité et la fragilité de notre terre. Le logos englobe toutes les sciences biologiques, physiques, et il est normal qu'il fasse une place aux sciences de la spéculation comme la philosophie, la théologie et la mystique. Le sophisme est une science capable de nous enseigner sur les voies pour une meilleure sauvegarde de notre maison commune, de sa diversité et de sa durabilité. L'homme fut élu vicaire de Dieu sur terre. Il a la charge de prendre soin de ses semblables et de toutes les créatures qui lui ont été confiées par le Tout-Puissant. Et comme l'homme ne peut pas faire tout seul, parmi les créatures sous sa protection, certaines, notamment les abeilles, sont ses auxiliaires. Ils travaillent sans cesse pour nous. Elles sont porteuses aux hommes de messages et d'alertes. Accueillons donc avec joie les prophéties des abeilles. Les abeilles sont plus que nécessaires au cycle du vivant. Elles prophétisent autant les bonnes récoltes que les disettes. Chaque battement de leurs ailes appelle à l'éveil de l'homme et lui rappelle sa véritable mission sur terre, ne pas couper la branche sur laquelle il est assis. Prendre soin du vivant, c'est garantir dans la durée une meilleure jouissance de l'homme des bienfaits de la nature. À chaque instant, la nature enchante notre existence et nous comble de son énergie, de ses fruits et de ses parfums. Tout acte tentant à empêcher l'ordre des cycles et l'équilibre écologique de notre planète est une tentative barbare, inhumaine. C'est donc en éco-responsable que l'homme doit se conduire et saisir la voie de la prophétie des abeilles et doit préserver la création qui lui a été confiée et retenir surtout que l'homme n'est que dépositaire et non propriétaire de ses biens. Il doit juste prélever ce dont il a besoin et célébrer la sobriété heureuse comme le mentionnent les mystiques, premiers écologistes avant l'heure. Merci Sidi Fawzi
d'avoir pensé à faire briller les lumières de sophisme sur notre maison commune et de nous proposer cette ouverture nouvelle par l'enseignement Sophie sur notre éco-responsabilité commune. Le respect du vivant est l'affaire de tout aspirant à la voix et à la vérité. Et Dieu sait combien les enseignants des maîtres Sophie nous sont fort utiles par les temps qui courent. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je n'ai pas dit, mais encore une fois, beaucoup d'entre vous le savent sans doute, mais je ne sais pas si c'est un hasard qui est prêt à recevoir de temps en temps des visiteurs. Donc, on s'en fier, c'est à Marrakech. Hein? C'est à Marrakech, il y a aussi des jardins absolument magnifiques, notamment un jardin peut-être un des choses les plus extraordinaires que j'ai visité, uniquement dédié aux cactus, toutes les sortes de cactus dans le monde. Il a fait une collection, et c'est toujours le cas, n'est-ce pas? Il est toujours là, le jardin, il n'a pas bougé depuis la dernière fois. Voilà, et puis évidemment, d'autres formes de jardin, et donc nous sommes très très heureux de voir certains staff parmi nous. Merci infiniment. Alors, nous avons reçu un instant Abdallah Ouezdani, que tout le monde connaît évidemment aussi, qui dira quelques mots tout à l'heure pour la présentation du programme, qui sera fait dans ce programme par Carole Latifa Amer, qui est parmi nous ce soir, qui est venue spécialement de Paris pour participer à cette rencontre. Donc elle fait vraiment l'aller-retour et elle est la directrice artistique de ce festival de la culture soufie. Et je dois vous avouer que ce festival a pris beaucoup d'ampleur depuis que Carole Latifa Amer s'est donné une passion dans la réalisation de son programme avec un aspect très construit, avec une composition artistique du programme lui-même. Vous savez qu'il faut que le programme ait une âme. Le programme n'est pas une addition de choses, les unes à côté des autres. On ne s'en rend pas compte, mais avec le temps, ce qui donne c'est un peu comme un jardin, n'est-ce pas? C'est des choses qui se complètent, qui ont l'air d'être très éparpillées, mais en réalité, c'est ce qui fait une harmonie secrète, une sorte de mélodie secrète. Voilà, et donc le festival a pris une ampleur considérable, donc je vais lui donner tout de suite la parole pour la présentation du programme. Merci beaucoup. Je dirais que c'est une entreprise collective entre nous tous, et je vous inclus. C'est ça l'âme de ce festival, bien plus que mon travail. Et nous avons plaisir à être tous ensemble. Et c'est ce qui fait la richesse. Abderrazak nous a dit que les enseignements des maîtres soufis nous sont utiles. Et je me suis appuyée en fait pour construire aussi la programmation sur une citation de Rumi. On cite beaucoup Rumi, mais je vais le faire aussi, qui nous dit « Si la connaissance ne fait pas disparaître ton moi pour toi-même, l'ignorance vaut mieux qu'une telle connaissance. » Donc cette citation de Rumi, qui est extraite du Masnawi, qui s'adresse à nous tous, au grand public et aussi aux scientifiques, aux experts, nous rappelle que la science et la conscience partagent la même étymologie latine, scientia, qui signifie connaissance. Et que, ça c'est l'enseignement soufi, que la plus grande connaissance est aussi celle de soi-même. Donc j'espère que ce programme nous permettra aussi de mieux nous connaître nous-mêmes. Ce programme en fait est cette année une fête, puisque nous avons pendant les 2 années précédentes eu la tristesse de ne pas vous avoir avec nous. Donc si Dieu le veut, en octobre, nous allons fêter dignement nos retrouvailles. Nous sommes tous très impatients. De nombreux groupes de tous les pays, du Kosovo, de la France, de l'Inde, se préparent déjà pour tous nous retrouver.
Donc nous avons au niveau des intervenants une soixantaine d'intervenants provenant d'une quinzaine de pays qui justement nous permettront de mieux connaître aussi le grand patrimoine scientifique, parce qu'une partie des tables rondes traitera aussi de l'âge d'or des sciences qu'a connu l'islam. Nous aurons aussi le mercredi une journée dédiée à la jeunesse, avec l'aide notamment de Madame El-Kadiri, qui est parmi nous, qui est très connue ici à Casablanca pour ses activités concernant le préscolaire. Donc nous découvrirons l'art du sama avec nos jeunes, ou la pratique de l'art contemporain, et seront aussi questionnées les relations entre les sciences et les religions. Ça reste quand même voilà, un point de débat, d'interrogation. Donc nous aurons de grands spécialistes du dialogue entre science et foi, venus des quatre coins du globe. Vous en connaissez certains comme Inès Safi. Elle sera accompagnée d'Abdelhak Guiderdoni, qui est le directeur de l'Observatoire d'astronomie à Lyon. Je ne vais pas vous révéler tout le programme, je vous laisserai en prendre connaissance, puisque normalement vous l'avez tous. Et puis nous aurons aussi un moment particulier d'hommage à quelqu'un qui nous a quittés, qui nous était très cher, qui était le frère Jean-Pierre Schumacher, qui était un des rescapés de Tibérine et qui était donc installé au monastère de Midelt. Et là, nous aurons en fait un programme basé sur les chants bretons et les chants soufis. Et c'est une rencontre inspirée d'un pèlerinage islamo-chrétien en France, instauré par Louis Massignon en 1954. Donc il y aura plein de belles découvertes au niveau des tables rondes. Et comme l'a dit M. Scali, le programme est fait en miroir. Donc les tables rondes sont en miroir avec la programmation artistique. Cette année, nous inaugurerons le festival, si Dieu le veut, avec une exposition d'art contemporain. Nous avons trouvé intéressant, en fait, de voir le regard que peut porter une artiste contemporaine sur la transmission traditionnelle soufie à partir de la khirka. Et puis nous aurons ensuite une semaine aussi d'un beau programme artistique avec 200 artistes et chanteurs spirituels. Oui, c'est Luis Cara. Alors c'est vrai que je ne vais peut-être pas citer tous les noms, mais on peut... Qui sera la principale artiste, puisque vraiment c'est un travail qui a été fait pendant des mois et des mois pour ce festival, pour cette édition. Les manteaux des éveillés, qui est un concept, puisque le soufisme était souvent transmis d'un maître à un autre, ou bien d'un maître à un disciple, à travers ce qu'on appelle une sheltra, un manteau. Donc elle a fait un travail là-dessus, dans son atelier à Avignon, et spécialement dédié à cette édition. Mais nous aurons aussi une personnalité presque centenaire, qui est Sami Ali, qui est un homme très connu dans un domaine qui n'a rien à voir, qui est la psychosomatique, et qui est vraiment un grand maître de psychosomatique, c'est pratiquement le fondateur de cette science, et qui est aussi, c'est que l'on sait moins, un poète, un calligraphe de très très haut vol, et donc il va faire une très très belle présentation également au sein du festival à cette occasion. Exactement. Donc je reprends avec nos 200 artistes et chanteurs spirituels qui viendront notamment de l'Inde, de l'Azerbaïdjan, de la Turquie, du Kosovo, de la Syrie, de la France, et aussi, on va dire, pour englober très largement, donc de la Perse. Et puis, bien sûr, du Maroc. La création d'ouverture proposera une immersion à la cour moghole indienne. Donc, vous aurez
les plus grands virtuoses de la musique hindustanie de l'Inde du Nord. On ne vous dévoile pas encore les noms, parce que la création est en cours, avec le concours de l'ambassade de l'Inde ici au Maroc, donc à Rabat. Il y aura de la danse kathak, il y aura aussi du chant soufi kawali, un peu de sitar, et le but sera de mettre en lumière un prince soufi indien du XVIIe siècle, Dara Shikoh. Son nom ne vous dit sûrement rien. Il s'agit en fait du fils de Shah Jahan, le constructeur du Taj Mahal. Donc là, peut-être ça vous dit un peu plus. Et pourquoi nous avons voulu le mettre en lumière sur cette création? Eh bien, parce que c'est un prince au XVIIe siècle qui a fait énormément pour une coexistence entre toutes les religions en Inde. Et ça nous a paru très intéressant de relier son œuvre avec El Andalus, de voir les points communs de par le monde. Et voilà. Nous recevrons, comme je vous ai dit aussi, des artistes d'Azerbaïdjan qui sont aujourd'hui les deux grandes figures, en tout cas les deux grandes jeunes figures du style Bougam. Donc nous travaillerons sur Khosrow et Shirin de Nizami qui est aussi l'auteur de Leila et Majnoun. Bon, je vais aller un peu vite parce que je vous laisserai découvrir tout ce beau programme. On va vous enlever, puisque vous avez en plus ce programme, vous allez pouvoir. On va vous donner juste des repères, un fil conducteur, mais vous avez les programmes en arabe et en français. Donc vous pouvez les lire à tête opposée. Et donc, pour commencer à conclure, nous espérons pouvoir recevoir, grâce à un partenariat avec la Turquie, les derviches tourneurs de Konya, puisque nous nous sommes inspirés d'un célèbre poème de Rumi, Les atomes dansent. Donc ça allait parfaitement avec notre programme, notre thématique de la 15e édition. Et puis pour finir, sur une idée de M. Scali, la création de clôture rendra hommage à un grand maître marocain du soufisme, arabo-andalou, Mohamed El Harak, qui est célébré en tant que maître de la voix par la beauté, et dont l'œuvre poétique sera chantée par les plus grandes voix du chant arabo-andalou et du sama, donc marocain, ainsi que de la confrérie harakia. Bravo, c'est synthétique, c'est précis. Alors évidemment, je m'étais dit, ce serait une entreprise presque impossible et en plus périlleuse que de citer toutes les figures que je vois, tous les visages qui sont tous plus proches les uns que les autres. Mais je voudrais quand même citer, puisqu'on parle de l'art, Amina Bensouda, qui est parmi nous, qui est si on peut te voir et te t'applaudir, peut-être. Qui est une très très grande chanteuse de maqam classique, arabe, andalou aussi, du nom Shahad, et qui s'est produite dans les plus grands festivals du monde, il y a aussi, ça n'a rien à voir, mais je ne sais pas comment elle fait pour gérer les deux à la fois, médecin radiologue à Paris, voilà, donc tout ça à la fois, et donc elle fait un travail remarquable et c'est très heureux parmi nous, voilà, c'est très heureux. Voilà mes chers amis, donc peut-être un petit mot de Abdel Ghazali, et puis ensuite, si vous voulez bien, un peu de sa main, peut-être, pour passer tout de suite à l'inspiration directe et chantée, à l'évocation poétique de ces grands textes du soufisme, et puis avoir un échange entre nous juste après. شكرا سيدي فوزي. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الصادق الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. كلمه مرتجله
لا بد من خلالها أن نتكلم عن الحدث وعن من وراء الحدث. وأبدأ بمن وراء الحدث، وهو الشريف سيدي فوزي السقلي، والذي لا بد أن ننوه بهذا العمل الجبار والذي لا يتوانى فيه عن إعطاء كل ما أوتي من قوة وطاقة وإمكانية لكي يرضي الله ورسوله. منذ أن عرفت الرجل وهو متفاني في خدمة العلم والمعرفة والعرفان، فله منا كل المحبة والتقدير والإجلال والإكبار، وكذا الدعاء بالتوفيق وبالنجاح وبتحقيق كل ما يصبو إليه، وكذا أهله وأصحابه. الحدث هو هذا المهرجان المبارك. الأخت لطيفة تكلمت عن حفل قد تسخى من فات. أنا أراجع هذه الكلمة أقولها ليس حفل ولكنه عرس، أو ربما أقول هو عيد. وبما أننا سنحتفي في هذه السنة بأحد كبار العارفين بالله وهو الشيخ العارف سيدي محمد الحراء، فلا بد أن نسرد بيتا من شعره يقول فيه: إن للناس كل عام لعيدين ونحن بذكر الهاشمي لنا عيد. إذا نحن في هذا الحفل، في هذا المهرجان، في هذا العرس، سنحتفي بالمادة العرفانية، وهي كل ما جاءنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال خلفائه، أي الأولياء الصالحون أو العلماء العرفانيون، والذين أبلغونا هذا السر. هذا ليس شيئا بسيط، بل هو سر. في هذا المهرجان تلتقي كوكبة من العارفين، من المختصين، وكذلك من الذاكرين، لهم شموس تشرق ولا تحرق، يغترفون من بحار تغدق ولا تغرق، عطاؤها معرفة، قوامها عرفان، سرها محبة. وكم نحن في حاجة إلى المحبة اليوم، في زمان كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الكراهية وعمها الجهل، ولن ينقذها إلا المحبة، إلا المحبة، إلا المحبة. أختم فقط بعنوان هذا اللقاء: سيونس et conscience. ترجمتها بالعربية الوجد والمعرفة. أنا أترجم conscience بالتقوى، العلم والتقوى، لأنها كلمتان جمعها المولى سبحانه وتعالى في آية واحدة في محكم كتابه حين قال: واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا نحن إذا أدركنا هذا المعنى، إذا أدركناه وانتفحنا بنفحاته واستقينا من تجلياته، سرنا على طريق العارفين المهتدين المتقين. جعلنا الله منهم جميعا، وشكرا لكم والسلام عليكم. شكرا جزيلا يا عبد الله، شكرا على الكلمات الدقيقة الرصينة والملهمة. On avait deux petites vidéos, mais vraiment très courtes, hein, parce qu'on ne va pas non plus vous assaillir de paroles, mais je pense qu'il y a deux petites vidéos par des amis proches de ce festival. D'ailleurs, beaucoup encore d'autres amis, ils sont là, très proches, qui prendront la parole tout à l'heure directement. On donnera la parole, mais deux petites vidéos, je ne sais pas si il y a
voilà, Chers amis, bonsoir. Quelques mots pour vous expliquer l'action du comité de pilotage du Festival de Fès de la culture soufie. Notre action, c'est d'établir des contacts au nom du festival pour étendre l'influence, pour étendre ces actions, les actions du festival auprès d'autres partenaires, surtout dans les pays anglo-saxons. Notre intention, c'est donc consiste donc à continuer d'élargir le champ pour attirer d'autres intervenants du monde anglo-saxon. Nous avons commencé avec les États-Unis au cours de ces 2 dernières années, et maintenant que le Covid est dans une phase qui se termine, nous espérons attirer de plus en plus d'intérêt dans le monde anglo-saxon. Bien sûr, le monde anglo-saxon, ce n'est pas que les États-Unis ou l'Amérique du Nord, mais aussi d'autres pays anglo-saxons, en Asie et en Afrique. Et donc notre objectif consiste à avoir de plus en plus d'intervenants de ces pays anglo-saxons et d'accueillir des visiteurs de ces pays. Pour l'instant, la connexion la plus naturelle se fait avec les États-Unis et le Canada, mais bien sûr nous allons élargir nos efforts pour étendre la notoriété du festival au-delà dans le monde anglo-saxon grâce à l'intervention d'intervenants pour les masterclass et pour les différentes conférences, et surtout accueillir de nouveaux visiteurs de tous ces pays. Notre notoriété déjà est forte en Amérique du Nord, aux États-Unis, et nous avons l'intention d'étendre ces efforts encore plus. Donc voilà donc l'action du comité de pilotage. Et c'est un très grand plaisir de vous adresser ces quelques mots ce soir. Merci. Merci. C'est Mohamed Palami, qui est un ami très cher, qui habite aux États-Unis, mais qui exceptionnellement en ce moment est à un séjour en France, puisqu'il se trouve être auprès de son papa qui a besoin d'être à ses côtés. Une seconde, juste avant de commencer, une petite seconde. Et donc, M. Mahmoud fait allusion aussi au fait qu'il y aura parmi nous une personne qui va faire une masterclass à partir de Fès, et qui est Kebir Ilminski, qui est un traducteur aux États-Unis, Rumi, et ses livres se vendent par millions. Des traductions de Rumi, c'était un impact absolument invraisemblable, et depuis des années, depuis très longtemps. Et donc nous sommes heureux de pouvoir couvrir ces masterclass aussi sur le monde anglo-saxon d'une manière générale. Mais donc c'est tout le principe des masterclass. Chaque dimanche, nous présentons avec un conférencier une grande œuvre de soufisme, et pendant toute l'année, ce qu'on appelle les masterclass, du site ou de la plateforme Sufi Heritage. Alors, je pense que vous pouvez trouver, en mettant Google Sufi Heritage, et vous pouvez accéder à la plateforme en question, et vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire directement dans cette plateforme pour suivre ces cours et recevoir ces œuvres comme par une forme de bibliothèque vivante directement par les plus grands spécialistes dans toutes les langues. Donc maintenant, ces cours existent en arabe. Noyad, là par exemple, fait un cours sur Tafsir Qur'an bil-Ishara, c'est-à-dire l'exégèse coranique spirituelle, depuis des mois et des mois. Et puis, nous avons aussi des Yanvar, Koutia Gner, Daoud Grill, beaucoup de personnes qui transmettent des œuvres de ce point de vue-là. Donc, inscrivez-vous. Ceux qui s'inscrivent pour la plateforme
peuvent avoir un accès libre au festival et inversement. Donc, je crois que cette année, tous ceux qui veulent venir au festival peuvent s'inscrire pour l'un ou pour l'autre. Pour nous, l'essentiel, c'est de pouvoir continuer à diffuser cette culture de la façon la plus élevée possible. Alors, un autre témoignage de 3 minutes également, du journaliste de France 2 chargé de l'émission sur l'islam à France 2. C'est Abdel Hafidi qui nous fait part de sa perception du festival de la culture soufie. Bonjour à tous, je suis particulièrement ravi d'être avec vous pour cette soirée pour préparer, lancer, annoncer l'organisation prochaine en octobre du Festival de la culture soufie. Festival dont je me souviens des premiers balbutiements, c'était en avril 2007. C'était la madrasa Al-Nouran. C'était aussi des hommes et des femmes prestigieux, des gens qu'on n'oubliera jamais. Je voudrais citer d'abord, et en premier lieu, la très regrettée Fatima Babissi. Je voudrais aussi évoquer le très regretté notre ami Abdelwahab Medad. À côté de lui, il y avait aussi celui qui vient de nous quitter il y a quelques mois, l'ambassadeur et l'écrivain libanais, notre ami Salah Sekhi. Il y avait aussi l'islamologue Pierre Lori, Al-Benchir, et puis tant d'autres qui sont venus célébrer le premier geste, la première tentative de ce qui deviendra plus tard un des moments les plus forts de la célébration de la culture soufie, de la spiritualité, où la musique, pour réenchanter le monde, venait d'une certaine façon adoucir le climat de débat où on refaisait le monde et on repense le monde et on refait, disons, le débat pour voir plus clair. Car, comme dirait l'écrivain péruvien Vargas Llosa, nous vivons un temps où il y a de moins en moins de sens et de plus en plus de puissance. Que ce festival soit l'occasion de réinjecter du sens, de redonner encore une fois une force pour notre temps, repenser encore une fois les malheurs du monde, les poser comme postulat, instruire, non pas le procédé, instruire les malheurs du monde et construire des réponses qui peuvent être la contribution de ce festival à la réflexion pour un monde meilleur. Que Dieu bénisse ce festival, que Dieu bénisse tous ceux et celles qui contribuent à sa réussite, avec particulièrement un hommage que je rends à mon ami Fawzi Srli, qui a été toujours ce veilleur et qui se posait toujours la question où on est la nuit. Eh bien, notre veille sera encore plus forte pour réussir ce rendez-vous incontournable. J'espère être évidemment parmi vous le mois d'octobre pour réenchanter le beau, le sublime, repenser avec nous ce qui peut être, disons, un moment d'humanité qui est aujourd'hui un peu troublé, voire même un peu fracassé par les difficultés. Mais le festival il est là aussi pour reposer autrement la seule question qui vaille, ou d'abord, comme étant la seule valeur qui compte. Merci à vous, bon courage, et à très bientôt. Merci à toi, M. Abdou. Vous savez ce qu'on a gagné avec le confinement, maintenant c'est ce va-et-vient permanent, le virtuel, le réel. Voilà, c'est devenu une culture nouvelle et ça nous fait aussi un acquis de plus sur des possibilités ouvertes. Alors, mes chers amis, je voudrais là aussi remercier celui qui nous accueille ce soir, ici en ces lieux, et nous offre ce cocktail que nous allons partager tout à l'heure. C'est Omar Kabaj, qui est notre hôte, le propriétaire du Hayat Regency.
n'est-ce pas, qui nous accueille chaque année. C'est une tradition maintenant, c'est un contrat habous, hein, n'est-ce pas? Ça dure depuis des années et des années, et il ne manque jamais à cet accueil qu'il fait évidemment avec beaucoup de générosité et d'amitié. Il m'a d'ailleurs fait part du fait que son papa, à Fès, était un soufi de la Zawiya. Évidemment, il appartenait à la Zawiya Ktsania, même si lui-même était évidemment de la famille Akhtesh. Donc on est fils en moi. Alors maintenant, pour être sûr de ne pas vous ennuyer et de vous avoir jusqu'au bout, on va faire un petit moment musical, mais pas long, 5 minutes, hein, pour nous changer un peu, pour faire ce mixage entre la parole et le wijd. Le wijd, alors le wijd, on en parlera. Qu'est-ce que c'est que le wijd? Hein, il y a des choses peut-être à dire là-dessus. Le wijd, c'est l'émotion interne, c'est l'émotion spirituelle, c'est ce qui me touche. Donc le wijd, et puis tout à l'heure, après 5 minutes, on va échanger avec vous, et puis on va terminer avec, en se refermant en sandwich, en quelque sorte, un peu avec un nouveau wijd tout à l'heure. Mais Carole, nous sommes, tu me dis quelque chose en particulier? Non, tout à l'heure, je vous lirai aussi un court poème de Rumi, puisqu'on a parlé de Rumi, qui vous est dédié. Voilà. Voilà quelque chose, un miracle qui s'exécute à travers le temps, hein, puisque Rumi nous dédie un poème qu'il a écrit pour nous, très ancien. أدم الصلاة على الحبيب محمد أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير التردد
كنت عبدا ضعيف القوى ربي على كل شيء قدير مني وشأني وانا عبد مملوك والاشياء مقضيه ما في تعقيق اشكور ربي ناظر فيا ولا نظري مزروع في ارحم وفي حاش بالطرفه صورني
particulièrement précieux, avec lesquels nous travaillons beaucoup, à la fois pour la présentation du festival au Maroc, mais aussi à l'international, qui est l'ONLT, qui joue un rôle majeur. Hein? Et puis il y a Kika Car, Estour, CASD, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est présent avec nous, par Action. Et puis tous les partenaires presse que j'ai pu découvrir ici, hein, qui sont évidemment. Alors, pourquoi je dis tout cela? Parce que c'est une ingénierie. Vous savez, alors, maintenant, on a notre idée, c'est que la culture soufie, on voit toute la richesse que ça représente. Il faut qu'elle soit partagée. Il faut qu'elle soit diffusée. Il faut qu'elle soit comprise à la fois sur le plan intellectuel et sur le plan de l'émotion spirituelle et artistique. Et donc tout cela y contribue, et notamment les médias. Alors vous avez tous les médias, vous avez la première, deuxième, média radio, Chata, puis un média qui me tient particulièrement à cœur, qui est la Nouvelle Tribune. Je vois qu'Afifa elle est avec nous, hein, qui est la Nouvelle Tribune, évidemment. Challenge, la map qui était avec nous à l'instant, l'économiste, la Gazette, l'EFS Magazine, donc Lux Radio, Atlantique, voilà, donc vraiment des médias qui nous accompagnent d'une façon régulière et impliquée. Voilà, c'est pas pour un festival comme un autre, je crois qu'ils viennent avec beaucoup d'intérêt et avec d'ailleurs une capacité de diffusion qui est tout à fait invraisemblable. Parce qu'au moment où se passe le festival, on a l'impression qu'il se passe quelque chose. Il y a 6-7 sujets dans chacun de ces médias tous les jours, et donc c'est très heureux. Alors mes chers amis, vous avez la parole. Voilà, et donc de l'échange, du témoignage, voilà, des questions qui peuvent être liées au programme de façon plus élargie. C'est vous qui avez le choix. Donc on va vous faire passer un micro et bientôt désigner tous ceux qui vont parler. Donc je plaisante, mais j'en suis pas loin. Allez-y, prenez la parole, n'hésitez pas. Salam alaikum wa rahmatullah. Je me présente, Jawaz Kouli Hachemi de Casablanca, d'origine Skalé comme c'est vous Skalé. Je suis très heureux. Vraiment, je pense que ça va être meilleur. Alors, non seulement je suis un Skalé fier de M. Fouzi Skalé, je suis là pour soutenir ce moment très agréable dans mon cœur et partager avec Sidi Mohamed Ousfehali qui m'accompagne aujourd'hui, cher ami. Merci. Et donc, je ne vais pas tarder à. Je crois que des fois je perds mes mots. Franchement, Sidi Fouzi, Sidi عندي تقدر واحد الشيء كبير وكثير. أسيدي جاوبنا بما نحبها احنا عارفين الحمد لله وراهي متبادلة. ولكن على جميع الأحوال لما تسقلي ولا تسقلي وكذا غير العصبية اللي تسقلي. لا شوف أنا غتنبسط معك. لا غتنبسط معك ولكن نتكلموا على التصوف بصفة عامة لأن أنا الحمد لله نحبها أنا عارف نتكلموا على البلاد. مدام لطيفة مولاي الشريف الله الوزاني متعلق دائما والشيخ اللي حداك تبارك الله عليكم. J'ai perdu les mots, mais sincèrement je suis très content d'être là. Les mots sont perdus, mais l'émotion est passée. Exactement. Merci beaucoup. Peut-être quelques mots de remerciement. Merci infiniment d'avoir permis aux préscolaires de s'exprimer pendant les journées du festival.
Festival de la culture soufie. Et je suis très heureuse d'annoncer que nous sommes sur un projet qui consiste à infuser l'humanisme spirituel auprès de la petite enfance, l'humanisme, transmettre les grandes valeurs à un moment où, comme l'indiquent les neurosciences, le cerveau de l'enfant fonctionne à plein régime. Nous avons déjà terminé un travail sur la conscience de soi, la conscience de l'autre, à travers, on parle de yoga, mais on est plus dans la conscience de soi et de l'autre. Et aujourd'hui, nous abordons la question du conte, qui est un excellent moyen de canal de transmission de valeurs, entre autres dimensions qui seront donc portées par ce projet Baudot, qui donc n'est pas un projet figé, mais qui s'inscrit dans la pérennité. Voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup, Iman. Donc, puisque Maneha est à côté, donc elle va dire quelques mots. Marhaba Sidi Fouzi à Casa. Alors moi j'ai laissé un petit témoignage, j'ai fait le festival depuis des années et ce festival m'a changé en profondeur. J'ai découvert l'amour de Dieu parce que je ne connaissais que la peur de Dieu. J'ai découvert la spiritualité, le soufisme, mais je buvais les mots de Sidi Fouzi, j'étais le matin, l'après-midi, le soir, toujours en première rangée avec une cahier et un stylo. Pendant des années, je notais tout et ça m'a complètement reformaté. Et donc, la pensée de Sidi Fouzi m'habite. Oh là là, on ne veut pas m'en sortir. Et donc, je voulais juste vous dire merci. Allah yahfadek wa yakhlik lina. C'est extraordinaire, me croit. C'est que c'est aussi la qualité de toutes ces personnes qui viennent pour ce festival. On a vu les photos, moi ça me donne des souvenirs extraordinaires, on a vu les photos défiler de toutes ces années. C'est trop beau. De toutes ces personnes qui sont Salah Setier, Pierre Augui, Fabien Malmessi, toutes ces Abdel Malik, on a vu toutes ces photos défiler à travers comme un livre qui s'ouvre à travers les années et qui et puis faire revivre Fès dans ces moments, dans des endroits magiques, faire des rencontres des gens. J'ai rencontré des gens de toutes les nationalités qui parlent de Dieu, d'amour de Dieu, d'islam, de reconversion. Et tout ça, ça nous habite, c'est très beau et merci. Et que ça dure, Inch'Allah. Qui deviennent cette université internationale. Il y a des gens de toutes les cultures, de toutes les religions. Oui. Nous accueillons chaque année les moines de la classe qui viendront cette année spécialement pour un hommage à Jean-Pierre Schurmacher. Je ne sais pas si vous voyez de qui il s'agit. C'est le seul survivant de Tibéri et qui est maintenant enterré à Milet dans le monastère. Donc ils viendront tous pour un hommage qu'on va lui dédier spécialement. Et donc les moines ne sortent pas de leur monastère juste pour venir à ce festival. C'est devenu une tradition. Je me souviens aussi du prince allemand qui était peintre. Voilà, du prince Rudolf de Lippe. Voilà, une rencontre magnifique. D'ailleurs, c'est avec lui que nous avons fait une édition du festival de la culture soufie au Pergamon à Berlin. Voilà. Donc, en musée de Pergamon, on a fait une édition qui était particulièrement intéressante. Je crois qu'il y a une demande. Bonsoir tout le monde. Pardon. Bonsoir tout le monde, bonsoir Monsieur Strelli, c'est toujours un plaisir d'être là. Écoutez, j'ai une petite question concernant le programme de cette année, de cette édition. Dans cet esprit d'ouverture,
d'ouverture culturelle, linguistique et je dirais aussi religieuse. Vous venez de citer les pays qui vont participer, et les langues, etc., les masterclass, les anglo-saxons. Que diriez-vous, Monsieur Sreli et toute l'équipe, de la participation, puisque le programme n'est pas encore définitif, que diriez-vous de la participation de plumes marocaines qui écrivent la poésie en anglais? Et ça c'est dans le volet linguistique. Et pour ce qui est de la religion, j'aimerais bien savoir votre opinion sur le soufisme juif. Est-ce que ça vous dirait une étude comparative ou non de soufisme juif, dans Ibn Maymoun par exemple, toujours dans l'esprit de l'ouverture, de la tolérance, de la fraternité universelle? Merci. C'est Oudal Fchteg. Ce qui est magnifique, c'est que nous recevons cette année à nouveau avec grand plaisir Françoise Atlan, qui sera en fait en résidence au Riad Denise Masson pour étudier non pas le soufisme juif, mais en tout cas les liens entre le soufisme et la religion juive. Et elle sera là aussi pour une très belle masterclass sur l'art du matmouz. Je vous invite, madame, à participer aussi à cette... Que je suis poétesse, que je suis une âme soufie et que j'écris de la poésie en anglais et en français. C'est dans ce sens que... Vous êtes la bienvenue vous êtes bienvenue à Ouda, bien sûr, vous êtes très bienvenue et je sais bien que votre inspiration par rapport à tout cela, on serait très très heureux, Inch'Allah, de nous retrouver à Fès. Notamment par le fait que, comme on vient de dire, on a largement élargi aux autres langues. Oui, exactement. On ne fait plus les choses uniquement en arabe ou en français, mais maintenant, de plus en plus aussi, en anglais et en espagnol. Et au fait, moi, je suis plus soufie, plus spirituelle, plus mystique en anglais, je ne sais pas pourquoi, qu'en français. Voilà. Donc, il y a la langue du cœur et la langue utilitaire. Alors, donc il y a une relation entre le soufisme, par exemple, et la Kabbale, ce que vous disiez à l'instant, qui est très intéressante à analyser, effectivement. Bonsoir tout le monde. Je suis journaliste, donc je vais revenir un peu à des questions pragmatiques. C'est vrai que j'aurais bien voulu l'éviter, mais il faut que je fasse mon travail. Alors, c'est une conférence de presse sur un événement qui va avoir lieu dans 4 mois. Et je suis très curieuse de savoir de la part des organisateurs pourquoi ils s'y prennent 4 mois à l'avance. D'autant que c'est un mouvement de cœur que je constate ici. Tout le monde va y aller, tout le monde aime ce festival. Il est très connu au Maroc, il est connu à l'international. Alors pourquoi faut-il qu'on s'y prenne 4 mois à l'avance? Qu'est-ce que je vais écrire moi dans mon article pour justifier aujourd'hui que je vais parler d'un événement qui aura lieu à la fin du mois d'octobre? Merci. Vous savez, il n'y a rien de pire pour un événement de le recevoir comme ça en pleine figure. La plupart du temps, on entend parler lorsqu'il est déjà passé. Ah, il y avait eu quelque chose, ah, c'était très intéressant, et ainsi de suite. Je pense qu'il y a une question, ça fait toute la différence entre ce qu'on a essayé de faire depuis plusieurs années à Fès, depuis très longtemps, que ce soit le Festival de la culture soufie ou d'autres événements. Il y a une sorte de maturation. Donc, si on vous donne, c'est pas simplement le programme, c'est pas simplement le festival qui aura lieu dans 4 mois, c'est le programme qui est pris déjà maintenant. Hein, que vous pouvez avoir entre les mains. Et vous avez le temps de vous informer. Vous avez le temps de savoir ce que c'est que la culture morale. Vous avez le temps de savoir ce que c'est que Konya. Et vous avez le temps de savoir ce que c'est que la vie du Kosovo. Et ainsi de suite. C'est ça qui est intéressant. C'est toute la réflexion. Parce qu'autrement, on est simplement dans le spectacle. On a quelque chose qui passe, on n'est pas préparé, on n'y a pas pensé. Or, c'est pour ça qu'il y a aussi des masterclass pendant chaque semaine. Parce que c'est une culture, c'est une acculturation, c'est-à-dire c'est une pénétration, une imprégnation par la culture. Et donc c'est une méditation collective.
On a le temps de se préparer, on a le temps d'y penser, et on a le temps aussi de s'organiser pour venir. N'est-ce pas? Et en particulier à l'international. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on oublie. On fait des festivals, il faut qu'il y ait un public international pour ça. Or, un public international a besoin d'avoir une information, pas simplement 4 mois, mais si c'est possible, au moins une année à l'avance. Hein, pour que je puisse savoir, moi, habitant en Norvège ou bien aux États-Unis, si je vais consacrer une semaine de mon année à venir quelque part. Hein, donc vous imaginez, il faut qu'ils soient informés, imprégnés, qu'ils prennent la décision, et ainsi de suite. Ça, c'est ce que nous appelons de l'ingénierie culturelle. Cela. Hein, cela. C'est ça qui fait toute la différence. Quand il y a un public qui est préparé, qui est imprégné et qui en plus arrive de tous les horizons, parce qu'il y a aussi le festival, mais le lien que ce festival crée entre les gens qui sont présents. N'est-ce pas? Et qui viennent vraiment d'horizons très différents, que ce soit de la culture soufie ou simplement du monde. Et donc moi je pense, ma chère Atifa, qu'il faudrait faire un article sur l'ingénierie culturelle, son importance, sur la conception même de ce qu'est un festival. Ce n'est pas simplement un événementiel, ce n'est pas simplement des spectacles, c'est un cheminement, c'est un chemin qui se creuse d'une année à l'autre. Là encore, c'est un chemin. Voilà. Et là encore, c'est un chemin. C'est une étape du chemin, et c'est une sorte de faire grandir dans une intelligence collective. Voilà, et de s'approprier toute cette connaissance, et vraiment de pouvoir l'ingérer, de pouvoir la vivre à des degrés de plus en plus approfondis. Voilà un bel article à écrire. Inch'Allah. Très bien, ça va? Merci Fawzi, professeur Sabah Chouaïbi. Il y a quelques années, je ne reviendrai pas sur le moment calendaire, mais quelques années, où Fawzi Scoli a lancé aussi l'esprit de Fraise. Nous avons réfléchi, travaillé ensemble. Et le fait marquant que je garderai en souvenir et pour mes mémoires, c'est que tu as permis, à ce moment-là, à ce qu'on parle, nous, femmes et hommes de terrain, de ce que c'est réellement la solidarité. Et c'était soufisme et solidarité. Et cela nous a permis d'aller vers un village des plus pauvres du royaume. Et nous avons fait des réalisations exceptionnelles. Un grand merci pour Leïla Scli aussi, qui était du voyage. Et ce village s'appelle Karoutounsel. Aujourd'hui, j'ai entendu cette jeune dame parler, Madame Anna Al-Qadiri, parler d'une préscolaire. Et quand j'entendais l'intervention tout à l'heure de mon collègue professeur Ouezeli, qui parlait de cette déperdition des valeurs, de cette crise finalement que nous vivons aujourd'hui, ce temps des incertitudes, il est vrai que ça commence par les tout petits. Et même si moi j'agis au niveau de l'université, j'ai toujours cru dans le préscolaire. Et ce grand monsieur qui est à Glasgow nous a beaucoup aidé pour accompagner des enfants. Alors qu'est-ce que je dirais de vous, si vous dites, parce que c'est pas lancer des fleurs ou être dans la complaisance, parce que nous avons besoin de personnes qui guident. Et vous avez cette capacité à orienter et à guider. Et je dirais tout simplement que vous êtes un tisserand de lien. Et ça, nous en avons besoin. Je ne dirais pas tisseur, mais un tisserand. La nuance est très importante. Merci d'être scotché. Merci beaucoup. Je ne vais pas trop réagir à vos questions parce que pour ne pas tout ce qui a été dit me touche beaucoup et à beaucoup de niveaux. Mais je vais essayer plutôt de vous donner la parole et de vous écouter. Et comme ça, nos amis vont tous répondre. Tout à l'heure, j'interpellerai aussi mon amie Amélie qui va, je vais dire, la surprise dans les yeux à l'instant, mais qui a une maison dans la Médina et qui est une femme d'art aussi. Ça me fait penser au tissage, ça me fait penser à tout ce travail qu'elle fait avec les artisans. Mais Thomas? Vraiment, c'est un moment de bonheur. Et si j'ai quelque chose à dire, c'est que la beauté sauvera le monde et tu es de ceux qui
fait de la beauté, qui imagine la beauté, qui crée la beauté. Merci beaucoup. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a des intervenants africains? Parce que l'Afrique aujourd'hui est un passage obligé, je crois que. Et ce festival est une façon de tisser davantage les liens avec nos frères de l'Afrique. Voilà. Comme ça concerne le programme, et je demande tout de suite à Carole de dire un mot là-dessus. Je pense que c'est l'Afrique subsaharienne dont vous parlez. Parce qu'on est un peu un pied en Afrique, ici, au Maroc. Donc, bien sûr, nous avons l'honneur et le grand plaisir de recevoir le professeur Souleymane Bachir Diagne, qui enseigne aux États-Unis et aussi un peu en France, et qui a aussi des attaches avec la Tidjaniya, puisqu'il en est le représentant également en tant que Mqaddem. Donc nous aurons ce grand plaisir. Il y aura Salama Tousso aussi du Niger. Nous espérons qu'elle sera du voyage. Et puis d'autres amis qui viendront cette année également. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Khadija. Bismillahirrahmanirrahim. Que vous dire? Il n'y a pas de mots. Je me suis exprimée sur la plateforme de Master d'Héritage que je conseille vivement à toutes les personnes et de passer le message pour celles qui s'inscrivent sur cette plateforme qui est très enrichissante, et je me suis exprimée pour vous, M. Fawzi. Mon grand souhait est toujours le même, qu'il y ait une biographie de votre vie, et puis il y aura 3 mots: Fawzi, Fès, Lumière et Fawzi. Vous a donné vie à Fès, qui a flamboyé, qui était plein de lumière, qui a chuté, et grâce à tous les efforts que vous avez déployés, c'est indescriptible. Et je parle d'après le fait et le vécu depuis 2001, où vous avez instauré les tables rondes qui ont animé le Festival de la musique sacrée du monde, puis le Festival de la culture sophie. Ma question est la suivante. Je m'excuse, je ne suis pas en tenue pour me mettre devant. Je viens du milieu rural parce que maintenant je suis dans le social. Ma question est la suivante. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous a fait interpeller à mettre conscience, science et conscience. Voilà. Je vous remercie. Voilà. Merci, chère Khadija. Et puis, une personnalité, un intellectuel, un chercheur, un diplomate, un historien, voilà, une personne qui fait un travail remarquable, c'est Tawfiq Boutchiche, voilà, qui est longtemps officier à l'ambassade en tant que très haut responsable, et si je ne m'abuse, plénipotentiaire auprès de l'ambassade du Maroc à Paris, et qui est avant tout un homme de sciences et de culture. Et donc, vous n'avez pas vraiment l'intention de parler, mais vu tous les talents qui sont dans cette salle, je les salue. Et je rends hommage aussi à la composante féminine, parce qu'il y a une majorité de femmes. Et je trouve ça très beau que ce prix puisse réunir autant de femmes. Un petit témoignage justement dans le cadre de mes fonctions de diplomate. La dernière fois que nous avons réuni un certain nombre de gens de presse, c'était à Paris, au Sénat, pour illustrer en fait l'importance du rayonnement culturel du Maroc à travers le Festival de la culture soufie. Et je pense que c'est l'un des piliers de cette diplomatie culturelle du Maroc à l'étranger. Et au-delà du rayonnement, je pense qu'il y a aussi le lien humain et culturel que ce festival réalise pratiquement toute l'année à travers une plateforme numérique. Et puis, il y a eu une interaction avec le Covid, bientôt avec le présentiel, donc lors de cette 15e édition, c'est ça? Donc on est encore à l'adolescence, 15 ans d'âge. On espère que ça ira encore plus loin. Mes salutations respectueuses à Madame Amal Ozrak, que j'avais croisée à Paris, qui est aussi un grand soutien à ce festival.
والحاج صعب aussi. Monsieur Khalid Monkrit qui est avec moi. Alors, déjà, je m'assume faire ça, tu vois, je m'assume ça. C'est une relation personnelle. Et tu partenaire aussi, tout à fait régulière et voilà, un des piliers aussi du travail. J'ai eu l'occasion aussi de visiter ces chalets à Marrakech. Il fait un travail formidable sur le plan culturel. Donc, je crois que ça vaut la peine d'être souligné aujourd'hui aussi. Bien sûr. Et je rends hommage aussi au travail de qualité que fait Carole Latifa, que ce soit à Paris et ici au Maroc. Donc, bienvenue, Carole, à Casablanca. C'est dommage que tu repars très vite. J'espère te revoir bientôt. Voilà, merci. Merci infiniment. Merci infiniment. Alors, pour certains d'entre vous, nous avons tout le cocktail qui nous est offert généreusement, c'est Mohamed Khalidman. Hein? Ça s'est fait. Donc, je surveille un peu tout le monde. On partage le cocktail tout à l'heure qui nous est généreusement offert. Alors, Amélie, un petit mot. Et avec Amélie d'Arras, qui est une grande collectionneuse de textiles, et notamment de textiles marocains, d'habits d'enfants, qu'elle exposera peut-être au musée Batra. Je voulais aussi rendre hommage à César, qui a 13 ans, 14, voilà. Et merci beaucoup César, parce que voilà, c'est symbolique aussi sa présence, parce qu'on a besoin des jeunes gens qui ne sont pas forcément soufis, parce qu'à la culture soufie, nous finalement, nous travaillons sur un patrimoine universel de l'humanité. Et voilà, donc un grand merci à César, voilà, d'être courageux dans cette réunion bien sérieuse. Et si Dieu le veut, c'est toi qui prendras le relais dans quelques années, quand nous serons bien fatigués. César, c'est mon compagnon de voyage. On est venus de Fès tous les deux. On a le plaisir de partager notre temps entre Paris et Fès. Et on est très très amoureux de cette ville exceptionnelle, cette ville qui nous a accueillis et qui nous donne énormément à chaque instant. Une ville magnifique, une ville merveilleuse, une ville très incarnée, très spirituelle. Nous ne sommes pas soufis, nous ne sommes pas musulmans, mais nous partageons cette spiritualité et cette force et tout ce que cette ville de Fès et ses habitants nous donnent à chaque instant. Merci beaucoup, Amélie. Merci beaucoup, Amélie, qui a beaucoup œuvré aussi au ministère de la Culture en France. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent dire un mot C'est bon. Donc, si vous voulez bien, on peut prendre une petite minute pour dire juste une sorte de réaction, pas forcément à chacune des questions précisément, mais juste un peu une sorte de réaction générale de nos différents invités ici sur l'estrade. Et puis je vais commencer par la droite, ensuite Carole, ensuite Mouna. Merci Sidi Fawzi Sqali. Je vous laisse le soin de répondre aux questions techniques, mais j'étais interpellé par une intervention de madame qui s'est demandé s'il y a une place pour la tradition juive mystique, la Kabbale. Et je voudrais juste réagir là-dessus, vous donner une information, j'espère utile. La Kabbale, la tradition mystique juive, existait depuis le début du judaïsme. Il s'est beaucoup développé à Jérusalem, mais c'est resté
plus ou moins une tradition qui se transmettait par la pratique et par l'oralité. Et en Andalousie, il y a eu un livre qui m'a montré la place de la conscience dans la culture andalouse, Averroès. Et très vite, les Juifs d'Andalousie vont sentir une espèce de menace de disparition de leur culture. Et c'est ainsi qu'un Juif de 3e siècle, qui était un rabbin, parce que toute la tradition rabbinique est une tradition, toute la tradition kabbale est une tradition rabbinique transmise par les rabbis. Et donc, ce rabbin Delou a très vite réagi pour sauver l'âme juive et la mystique juive, et il a fixé par écrit le Zohar, qui est le livre des splendeurs, et qui est une référence unique, si vous voulez vous intéresser à la Kabbale. C'est là où il y a les racines de la Kabbale et les traditions de transmission. Il n'aurait pas pu le faire s'il était à Jérusalem. Il n'aurait pas pu le faire s'il était dans l'Europe médiévale. Il l'a fait en Andalousie parce qu'en Andalousie, nous sommes au XIIIe siècle, il y avait une activité et une prospérité de sophisme. Et c'est auprès des maîtres sophiques andalous que Moïse de Léon a compris l'importance et l'héritage spirituel des Juifs qu'il faut absolument conserver. Et les soufis et les musulmans d'Andalousie lui étaient d'une très grande aide parce que c'était l'exemple à suivre. S'il n'était pas séfarade, évidemment, la Kabbale aurait peut-être aujourd'hui été perdue. Mais c'était un séfarade, c'est-à-dire quelqu'un presque d'origine marocaine qui sont partis en Andalousie et qui ont sauvé leur tradition par la fréquentation positive de sophisme qui régnait à l'époque. Nous sommes au XIIIe siècle en Andalousie. Aujourd'hui, nous avons des traces de ce dialogue, de ces deux communautés et ces deux mystiques. Depuis 3 ou 4 ans, à Essaouira, chaque année, se réunissent dans une zaouia, des gens qui viennent faire le sabbat en langue arabe, en lisant des textes de sophie arabe, accompagnés par des juifs qui lisent des textes de mystiques juifs. En hébreu, l'oreille inhabituée à la langue, à l'hébreu, croit que nous chantons dans la même langue. C'est ça ce qui est formidable. C'est au-delà des langues, du français, de l'anglais, parce que vous avez posé la question. Je pense que la mystique ne parle qu'une seule langue et qu'elle est transversale. Et cette expérience vécue à Essaouira peut être dupliquée dans d'autres villes, et j'espère aussi un jour à Fès, parce qu'à Fès, il y a eu, il n'y a pas si longtemps, les deux traditions, sauf qu'ils étaient séparés par les murs de la synagogue et les autres lieux sacrés, mais un festival comme celui de Fès est tout à fait capable de réunir ces deux voix de la foi avec un peuple. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette belle parcours historique. Notre rose, c'est quand il brodait. Notre rose, c'est en chantant la main, on est en même temps. C'est une belle tradition, effectivement. Et je voudrais un jour programmer au festival. Rachel. Merci pour l'élégance. Je voudrais revenir sur la une majorité de femmes, on est aussi, c'est la nous sommes tous des femmes. Il y a un grand soufi, un des grands soufis du IIIe siècle de l'Égypte, du IXe. On lui a posé la question sur la place de la femme dans la société. Il a répondu très simplement. La femme représente la moitié de la société et donne naissance à l'autre moitié.
Donc, c'est une société entière. Nous sommes tous ensemble. Dans cette dimension, bien sûr, sentimentale, humaniste. Et ça me ramène à l'humanisme. Steve aussi a choisi pour ce festival le nom de culture soufie et pas de pratique soufie. Il y a une très grande différence, il y a une nuance énorme. Parce que quand on parle de culture soufie, on parle de cette tridimensionnalité. Il y a 3 dimensions. Il y a d'abord la dimension humaniste. Dimension humaniste, c'est-à-dire voir en toute autre création un semblable, un identique. Par contre, d'un point essentiel, c'est que nous portons tous une responsabilité, c'est le vicariat. Nous sommes des vicaires de Dieu. Et en tant que tel, nous avons cette responsabilité vis-à-vis de toute autre création. Respecter, aimer et surtout servir. Première dimension. Deuxième dimension, c'est cette dimension esthétique qui est la beauté. Et ce qu'on retrouve profondément et amplement dans cette culture soufie, c'est l'amour de tout ce qui est beau, c'est le respect de tout ce qui est beau et c'est la pratique de tout ce qui est beau. Bien sûr, poésie, musique, chant, danse, dessin, sculpture, tout ça rentre dans cette dimension esthétique. Et la troisième dimension, qui est purement dans la pratique soufie, c'est cette dimension spirituelle qui se traduit par cette pratique intense, profonde et sélective de l'adoration de Dieu à travers plusieurs déclinaisons. On en voit certaines pendant le festival, bien sûr on n'en voit pas toutes les autres manifestations. Je voudrais juste profiter de l'occasion pour accueillir un ami qui vient d'arriver, Marc. C'est un Marocain d'Ashdod. Il est né, il a grandi à Ashdod, mais qui a gardé toujours cet amour pour son pays natal, c'est-à-dire son pays d'origine, natal de ses parents, de ses arrière-grands-parents, et qui aujourd'hui est en train de construire un pont, pour ne pas dire des ponts, entre les différentes composantes de la société marocaine, mais entre le Maroc et entre, bien sûr, Israël, en essayant de travailler ensemble pour que l'amour règne, pour que la paix règne et pour que tout un chacun puisse retrouver sa dignité et sa joie de vie. Bienvenue Marc. Merci. Bon, alors moi j'ai répondu au fur et à mesure. Alors je vous avais promis quelque chose aussi pour répondre à l'absence de mots de Si Jawad, qui, alors finalement, Si Jawad, dans ce poème que je vais lire, ben, la fin sera pour vous. Vous comprendrez pourquoi vous n'aviez plus de mots. Alors c'est un poème en fait qui est très connu de Rumi, qu'on entend souvent, et finalement par rapport à la thématique de la 15e édition, Science et conscience, finalement il a une autre saveur, une autre lumière. Ô jour, élève-toi, fais resplendir ta lumière, les atomes dansent, grâce à lui, l'univers danse, les âmes dansent, éperdues d'extase, libérées du corps et de l'esprit. Je te murmurerai à l'oreille où les entraîne leur danse. Tous les atomes dans l'air et dans le désert dansent, étourdis et ivres dans un rayon de lumière, comme fous. Tous ces atomes ne sont pas si différents de nous, heureux ou malheureux, hésitants et déconcertés. Nous sommes tous des êtres dans le rayon de lumière du bien-aimé, au-delà des mots. Vous avez pu remarquer l'art consommé de la diction, de la récitation. Voilà.
est une artiste accomplie à tous les niveaux. Et Marc pourrait dire deux mots rapidement. Est-ce qu'il y a un micro par là? Je m'appelle Marc Charles Mathias et je suis né à Casablanca. J'ai étudié au lycée Lyoté et en 72, j'étais footballeur au Raja, c'était l'ADM. C'était pas le Raja, à Casa. J'ai quitté pour jouer à Malaga 1 an et puis à Tel Aviv. Mes parents voulaient que j'habite avec eux. Donc j'ai joué à Tel Aviv, j'étais entraîneur. Il y a 3 jours que je suis venu avec l'entraîneur national d'Israël, M. Alon Khazan. Ils ont fait, ici on était ensemble avec la fédération du Maroc pour préparer un match ou avec le MAS ou avec le WAC. Donc, mes premières choses que j'ai faites, c'est en 92 que j'ai importé, j'étais le premier importateur d'olives et de sardines du Maroc. Il n'y avait pas de normalisation, mais je passais par Barcelone, mais j'ai réussi à importer. Et bref, je ne veux pas prendre votre temps. Je n'ai pas le français assez riche comme Carole et M. Moulay Sharif Ossani, donc je les connais assez et on est en contact. On veut toujours faire des choses à Fès, avec la City aussi. Et je leur donne mes cartes maintenant. Je suis le représentant de l'orchestre andalou d'Israël et monsieur a parlé des Piltim, c'est du Zohar et de l'Andalou. On est pareil, c'est le premier orchestre en Israël depuis 90 de la musique andalouse et des Piltim, on en avait parlé avec Carole. C'est religieux aussi, ça appartient un peu à la musique sophie. Et la dernière chose que je voulais, c'est que je suis très heureux d'être ici avec ma fille et ma femme pour essayer de faire beaucoup de choses entre le Maroc et Israël. Donc j'habite aussi ici. Elles sont avec toi ici? Comment? Elles sont ici? Elles sont là, et la femme et avec Siti, Sitola. Elles sont là, peut-être qu'elles sont là dehors. Oui, c'est ça. Oui, Inch'Allah, il y a quelques années que j'ai connu Madame Carole Latifa, M. Sharif Moulay Ouazzani, et voilà, je suis heureux d'être ici et d'être toujours en contact, maintenant que je peux faire beaucoup avec l'Andalousie. On est les premiers à emmener chez moi en Israël il y a des années, M. Abdelrahim Souari, Abdel Fattah Koumis de Fès, Sana Marati. Je suis en contact avec Sana Kadmiri pour faire des choses à Bezem. Et voilà, et maintenant je viens d'arriver de Rabat pour préparer 2 visas au consulat de Rabat pour M. Faisal Benadou et M. Imar Hicham. Je viens d'arriver et je leur ai préparé, ils vont voyager avec moi le 4 pour un très grand festival des Juifs marocains de plus de 2500 personnes. Ça s'appelle les Khalat Arbout à Tel Aviv. Donc, vous êtes invités sur le 6 juillet. Merci beaucoup, je vous remercie et bonsoir. Alors merci Marc, je ne m'attendais pas moi de passer de la danse au football. Franchement, là, c'est des ouvertures que je n'avais pas auparavant. Merci pour cette activité. Et puis j'espère que vous nous amènerez quelques petits parce qu'on en a beaucoup parlé pour travailler avec. On fera ça. Un groupe de savants. Je viens de parler ça. Il y en a un projet qui s'est évidemment profilé. Et il faut se rapprocher avec ces Abouza de concevoir un concert dans ce sens. Donc après de nous avoir nourris pendant des années de sardines sans qu'on le sache, maintenant on est nourris de culture. Merci beaucoup Marc qui est toujours dans cet état d'esprit, qui est un homme d'une grande bonté et d'une grande sympathie. Mes chers amis, donc sans plus attendre, ديال الآلة اللي كانوا باصين